lifetime and storage management. First is object lifetime. Object lifetime means the time between the creation and destruction of the object. Example for object lifetime is new construct and delete construct in C++. New construct is used for the creation of the object and delete construct is used for the deletion of the object. During an object lifetime, there are some events happening. First is object creation, second is creation of bindings, then function bindings, or otherwise we can say subroutine binding. We can bind a name to a memory location, otherwise reference to variables. If there is any temporarily unusable bindings, we can reactivate it. If it is not needed, we can deactivate it. Then destruction of all the bindings. Finally, the destruction of the objects. Next is binding lifetime. Binding lifetime means time between the creation and destruction of a name to object. Otherwise, we can say name to object association. During a function call, we can bind actual argument to formal argument. Next is dangling reference. Dangling reference means no object for a binding. If we take an example, int a equal to 5. Suppose the object 5, here 5 is the object and a is the name. Suppose the object 5 is destroyed from the memory. 5 is destroyed from the memory, and if a pointer is referring to an object that is already deleted from the memory, then it is called dangling reference. Dangling reference means if the object is already destroyed from the memory and a pointer is trying to refer to that object which has already been destroyed, then it is called dangling reference. That is no object for binding. Then next is memory leak. Memory leak means no binding for an object. In dangling reference, the object is already destroyed. But in memory leak, the object will be there, but the name is destroyed. The name is destroyed, so we can't bind the object. Then it is called memory leak. Next topic is object storage management. During the object lifetime, we have to store the object somewhere in the memory. So there are three storage allocation mechanisms. First one is static, second one is stack, and third one is the heap. First one is the static allocation of the objects. In static allocation of the objects, the static variables are assigned with absolute address. ആ സ്റ്റാറ്റിക് വേരിയബിളിലുള്ള വാല്യൂസ് ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യത്തില്ല ആ എൻ്റയർ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷനിൽ. ഡ്യൂറിങ് ദ സ്റ്റാറ്റിക് ഒബ്ജക്റ്റ് അലോക്കേഷൻ, സ്റ്റാറ്റിക് വേരിയബിൾസ് are allocated with absolute address and the static variable value is same throughout the execution of the program. Example for static object allocation are global variable. Next topic is stack object allocation. During the stack object memory allocation, we are using last in first out order. ഒരു സബ്റൂട്ടീൻ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ a stack frame is allocated. During a subroutine call or the function call, a stack frame is allocated. During the function return or subroutine return, the stack frame is deallocated. ഇതാണ് stack object memory allocation. ഹീപ്പ് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ. ഹീപ്പ് മെമ്മറി അലോക്കേഷനിൽ നമ്മൾ ഒബ്ജക്ട്സിനെല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഹീപ്പിലായിരിക്കും, ഹീപ്പ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിലായിരിക്കും. ഒബ്ജക്ട്സ് മേ ബി അലോക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് ഡീഅലോക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ആർബിറ്ററി ടൈംസ്. ഇവിടെ ഹീപ്പ് മെമ്മറി അലോക്കേഷനിൽ റൺ ടൈമിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒബ്ജക്ട്സ് അഥവാ ഡേറ്റ, റൺ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്ട്സിനെയും ഡേറ്റാസിനെയാണ് നമ്മൾ എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്? ഹീപ്പിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഹീപ്പാണ് ബാക്കി രണ്ട് സ്റ്റോറേജ് മെക്കാനിസം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, സ്റ്റാക്കും സ്റ്റാറ്റിക്കും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഹീപ്പാണ് മോസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസീവ് സ്റ്റോറേജ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മെക്കാനിസം. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിക് അലോക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. സ്റ്റാറ്റിക് അലോക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് അലോക്കേഷൻ എന്താണ്? സ്റ്റാറ്റിക് അലോക്കേഷൻ മീൻസ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഹൂസ് വാല്യൂ ഷുഡ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ഡ്യൂറിങ് ദി പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ.
അപ്പോൾ ത്രൂ ഔട്ട് ദ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാറ്റിക് വേരിയബിൾസിൻ്റെ വാല്യൂസിന് എന്ത് വരാൻ പാടില്ല? ചേഞ്ച് വരാനായിട്ട് പാടില്ല. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിക്കലി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒബ്ജക്ട്സിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾസ്. പിന്നെ ചില ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ്, സം ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി എക്സാമ്പിൾ ഫോർ സ്റ്റാറ്റിക് അലോക്കേഷൻ. പക്ഷേ ആ ലോക്കൽ വേരിയബിളിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഷുഡ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ഡ്യൂറിങ് ഇൻവൊക്കേഷൻ. അപ്പോൾ ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് that retain the value during the invocation is also example for static allocation. അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂമറിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ a ഈക്വൽ ടു b/14.5 ഇങ്ങനെയുള്ള ന്യൂമറിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്സ് എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ്? സ്റ്റാറ്റിക്കലി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്ട്സിന് എക്സാമ്പിളാണ്. അതുപോലെ പ്രിൻ്റ് എഫിനകത്ത് എഴുതുന്ന ഹെലോ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്സ് എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ്? സ്റ്റാറ്റിക്കലി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്ട്സിന് എക്സാമ്പിളാണ്. അതുപോലെ റൺ ടൈമിൽ ഡീബഗർ, ടൈപ്പ് ചെക്കിംഗ്, ഗാർബേജ് കളക്ഷൻ, എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ്, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ കുറേ ടേബിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. ഡീബഗിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഡൈനമിക് ടൈപ്പ് ചെക്കിങ്ങിനും ഗാർബേജ് കളക്ഷനും അതുപോലെ എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ടേബിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. ഈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടേബിൾസ് എല്ലാം എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ്? സ്റ്റാറ്റിക്കലി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്ട്സിന് എക്സാമ്പിളാണ്. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാക്ക് ബേസ്ഡ് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാക്ക് ബേസ്ഡ് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സബ് റൂട്ടീൻ അഥവാ ഫങ്ഷൻസിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാക്ക് ബേസ്ഡ് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ അഥവാ സബ് റൂട്ടീൻസിന് സ്റ്റാക്ക് ബേസ്ഡ് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഡ്യൂറിങ് എ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ a stack frame is allocated. During a function return, the stack frame is deallocated. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സബ് റൂട്ടീൻ അഥവാ ഫംഗ്ഷൻസിന് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണ്? സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ, ഈ ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കൊണ്ട് നമ്മളതിന് ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ തവണ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതപ്പോൾ ഒരുപാട് മെമ്മറി ഓവർ ഹെഡ് ഉണ്ടാക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ കേസിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻവൊക്കേഷൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാക്ക് ബേസ്ഡ് അലോക്കേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു സബ് റൂട്ടീൻ കോൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സ്റ്റാക്ക് ഫ്രെയിം ഈസ് അലോക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് ദ സബ് റൂട്ടീൻ ഈസ് റിട്ടേൺഡ്, ദ സ്റ്റാക്ക് ഫ്രെയിം ഈസ് ഡി അലോക്കേറ്റഡ്. അപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി ഏത് സബ് റൂട്ടീനാണോ ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആക്ടിവേഷൻ റെക്കോർഡ്. കറൻ്റ്ലി ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ സബ് റൂട്ടീനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആക്ടിവേഷൻ റെക്കോർഡ്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാക്ക് ബേസ്ഡ് അലോക്കേഷന് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക. ഹിയർ ദ മെയിൻ പ്രോഗ്രാം കോൾസ് ദി ഫംഗ്ഷൻ എ. അപ്പോൾ എക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റാക്ക് ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, കണ്ടോ? ഇനി എ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരെ വിളിച്ചു? ബിനെ വിളിച്ചു. അപ്പോൾ ബി സബ് റൂട്ടീന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു സ്റ്റാക്ക് ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അതുപോലെ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരെ വിളിച്ചു? എ എന്ന് പറഞ്ഞ സബ് റൂട്ടീനെ വിളിച്ചു. അപ്പോൾ എക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു സ്റ്റാക്ക് ഫ്രെയിം അലോക്കേറ്റ് ആയി. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കേ, സബ് റൂട്ടീൻ, ഇപ്പോൾ ഈ കേസിൽ സബ് റൂട്ടീൻ എക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റാക്ക് ഫ്രെയിം അലോക്കേറ്റ് ആയി അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ സ്റ്റാക്ക് ഫ്രെയിമിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം? ടെമ്പററി വേരിയബിൾസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം, ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം, ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ, മിസ്ലേനിയസ് ഇൻഫർമേഷൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം, റിട്ടേൺ അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ സബ് റൂട്ടീൻ ബി കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും സെയിം. സബ് റൂട്ടീന് ബിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടെമ്പററി വേരിയബിൾസ്, ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ്, ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ, റിട്ടേൺ അഡ്രസ് ആൻഡ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്റ്റാക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കറൻ്റ്ലി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റാക്കിനകത്ത് ഒരുപാട് സ്റ്റാക്ക് ഫ്രെയിംസ് കാണും. ഈ ഓരോ സ്റ്റാക്ക് ഫ്രെയിമിനെയും വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്ടിവേഷൻ റെക്കോർഡ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കറൻ്റ്ലി ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സബ് റൂട്ടീൻ എ ആണെങ്കിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സബ് റൂട്ടീന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റാക്ക് ഫ്രെയിം അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ആ സ്റ്റാക്ക് ഫ്രെയിമിൽ ഒരു ഫ്രെയിം പോയിൻ്റർ ആണ്. ആ ഒരു ഫ്രെയിം പോയിൻ്ററിൻ്റെ കൂടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അഡ്രസ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്രെയിമിനകത്തുള്ള വേരിയബിൾസിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും. എന്തൊക്കെ ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ്, അങ്ങനെയുള്ള വേരിയബിൾസിനെ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് കോളിംഗ് സീക്വൻസ്. കോളിംഗ് സീക്വൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ the code executed by the caller immediately before and after call. Code executed by the caller immediately before and after
ദി കോൾ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്, പ്രൊലോഗും വരുന്നുണ്ട്, എപ്പിലോഗും വരുന്നുണ്ട്. പ്രൊലോഗ് മീൻസ് the code executed at the beginning and epilogue means the code executed at the end. പ്രൊലോഗിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലോക്കൽ വേരിയബിൾസിനൊക്കെ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യും. എപ്പിലോഗ് കോൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ലോക്കൽ ഡേറ്റാസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം ക്ലീൻ അപ്പ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഹീപ്പ് ബേസ്ഡ് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ. ഹീപ്പ് ബേസ്ഡ് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡൈനമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷനിലാണ്. ഡൈനമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റൺ ടൈമിൽ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്ട്സ് അഥവാ ഡേറ്റാസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹീപ്പ് ബേസ്ഡ് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹീപ്പ് ബേസ്ഡ് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ. ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഹീപ്പ് ബേസ്ഡ് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ്റെ അപ്പോൾ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ 2 ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. ഇൻറ്റേർണൽ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷനും ഉണ്ട്, എക്സ്റ്റേർണൽ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷനും ഉണ്ട്. ഇൻറ്റേർണൽ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒബ്ജക്റ്റിന് വേണ്ടുന്ന സ്പേസ് ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ ഒബ്ജക്റ്റ് വിൽ ബി സ്മോളർ ആൻഡ് ആ ബ്ലോക്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒബ്ജക്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒബ്ജക്റ്റ് സ്മോൾ ആയിരിക്കും, എക്സ്ട്രാ സ്പേസ് വേസ്റ്റ് ആയി പോവുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ഇൻറ്റേർണൽ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ. അപ്പോൾ ഇൻറ്റേർണൽ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സ്പേസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ഒബ്ജക്റ്റ് വിൽ ബി സ്മോളർ, സോ അവിടെ മെമ്മറി വേസ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവും. നെക്സ്റ്റ് അടുത്തതാണ് എക്സ്റ്റേർണൽ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ. എക്സ്റ്റേർണൽ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷനിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഒബ്ജക്ട്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെമ്മറി ഉണ്ടാവും. ആ മെമ്മറി സ്കാറ്റേർഡ് ആയിരിക്കും, അതൊരിക്കലും കണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി ആയിരിക്കത്തില്ല. സ്കാറ്റേർഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. അതാണ് എക്സ്റ്റേർണൽ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ടു മാനേജ് ദ സ്പേസ് ഇൻ എ ഹീപ്പ്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫിറ്റ്. ഫസ്റ്റ് ഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെലക്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക്, സെലക്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ലാർജസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക്, അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളുടെ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് അഥവാ ആ ഡേറ്റനെ അങ്ങ് പ്ലേസ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ആണ് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ്. ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ എൻറ്റയർ ലിസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യും. സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ കൊണ്ടുവന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സ്പേസ് കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെ വെക്കും. അവിടെ ബാക്കി എക്സ്ട്രാ സ്പേസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങോട്ടേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും? ഫ്രീ ലിസ്റ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹീപ്പിൽ മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം. സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഡൈനമിക് ആയിട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡൈനമിക് അലോക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ബഡ്ഡി സിസ്റ്റവും ഫിബൊനാച്ചി ഹീപ്പും. അപ്പോൾ ഡൈനമിക് അലോക്കേഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബഡ്ഡി സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ബഡ്ഡി സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബഡ്ഡി സിസ്റ്റത്തിൽ ബ്ലോക്ക് സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾവേസ് പവർ ഓഫ് 2 ആയിരിക്കും. പവർ ഓഫ് 2. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു 2k ബ്ലോക്ക് സൈസ് വേണം എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു 2k ബ്ലോക്ക് സൈസ് വേണം. ഇപ്പോൾ 2k ബ്ലോക്ക് സൈസ് അവൈലബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? 2k+1 ബ്ലോക്ക് സൈസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മളതിനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. 2k+1 സൈസുള്ള ബ്ലോക്കിനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മളതിനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. അതിൽ ഒരു ഹാഫ് നമ്മൾ എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യും? നമ്മുടെ റിക്വസ്റ്റ് സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും. അനദർ ഹാഫ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തതിലുള്ള അതർ ഹാഫ് ഫ്രീ ബ്ലോക്കായിട്ട് ഫ്രീ ലിസ്റ്റിലേക്ക് അതിനെ ആഡ് ചെയ്യും. അടുത്തതാണ് ഫിബൊനാച്ചി ഹീപ്പ്. ഫിബൊനാച്ചി ഹീപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പവേഴ്സ് ഓഫ് 2 എടുക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ പൂൾ സൈസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, അതായത് പവേഴ്സ് ഓഫ് 2 എടുക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഫിബൊനാച്ചി നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫിബൊനാച്ചി ഹീപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ പവേഴ്സ് ഓഫ് 2 എടുക്കുന്ന ബഡ്ഡി സിസ്റ്റത്തിലാണ്. പവേഴ്സ് ഓഫ് 2 എടുക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മളിവിടെ ഫിബൊനാച്ചി നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പൂൾ ഡിവിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡൈനമിക് മെത്തേഡ്സിൽ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആയിരുന്നു ബഡ്ഡി സിസ്റ്റവും ഫിബൊനാച്ചി ഹീപ്പും. ബഡ്ഡി സിസ്റ്റത്തിൽ വി യൂസ് പവേഴ്സ് ഓഫ് 2. നമുക്ക് 2k സൈസിലുള്ളൊരു ബ്ലോക്ക് വേണം, അത് അവൈലബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? 2k+1 സൈസിൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ സെർവിങ് ദി റിക്വസ്റ്റ് ആൻഡ് അനദർ ഹാഫ് ഈസ് ആഡഡ് ടു ദി ഫ്രീ ബ്ലോക്ക്.
അടുത്ത മെത്തേഡായിരുന്നു ഫിബനോസി ഹീപ്പ്. ഫിബനോസി ഹീപ്പിൽ പവേഴ്സ് ഓഫ് 2 എടുക്കുന്നതിന് പകരം വി ആർ യൂസിങ് ഫിബനോസി നമ്പേഴ്സ് ഫോർ പൂൾ ഡിവിഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇസ് ഗാർബേജ് കളക്ഷൻ. ഗാർബേജ് കളക്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അൺയൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ട്സിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഗാർബേജ് കളക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഗാർബേജ് കളക്ഷൻ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം. മാനുവലായിട്ടും ചെയ്യാം, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടും ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ പുതിയ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ആയ ജാവയിലൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗാർബേജ് കളക്ടർ ഉണ്ട്. അതായത് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അത് തന്നെ സ്കാൻ ചെയ്ത് അൺയൂസ്ഡ് ഒബ്ജക്ട്സിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് അത് തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്ത് മെമ്മറി ഫ്രീ ആക്കിക്കോളും. ഇനി മാനുവലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പ്രോഗ്രാമേഴ്സിന് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എന്താണ് അൺയൂസ്ഡ് ഒബ്ജക്ട്സിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഡാംഗ്ലിംഗ് റെഫറൻസും മെമ്മറി ലീക്കും. ആക്ച്വലി ഡാംഗ്ലിംഗ് മാനുവലി നമ്മൾ ഗാർബേജ് കളക്ഷന് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒത്തിരി കോസ്റ്റ്ലിയാണ്. പുതിയ പുതിയ ബഗ്സ് ന്യൂലി ബഗ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ആ ന്യൂലി ക്രിയേറ്റഡ് ബഗ്സ് ആണ് ഈ ഡാംഗ്ലിംഗ് റെഫറൻസസും മെമ്മറി ലീക്കും. ഇപ്പോൾ ഡാംഗ്ലിംഗ് റെഫറൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷവും വി ആർ ട്രൈങ് ടു പോയിന്റ് ടു ദാറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് that is not available in the memory. That is called dangling reference. ഇനി മെമ്മറി ലീക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? മെമ്മറി ലീക്ക് മീൻസ് ഓൾറെഡി the memory is full and there is no new space for allocating the new objects. That is called memory leak.